یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر آسما کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، کچھ بھی ادھورا نہیں رہے گا۔ کبھی کبھی سب کچھ یوں خاموش سا ہو جاتا ہے، رک سا جاتا ہے، جیسے بس سفر یہیں تک تھا، جیسے آگے منزل ہی نہیں ہے، اور جیسے کہ بس جواب نہیں آئے گا۔ جانتے ہو، یہ تو امتحان ہوتا ہے، اور یہ قیمتی وقت ہوتا ہے، بہت کچھ سکھانے آتا ہے۔ اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں احساس ہوگا کہ کچھ بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، کوئی بھی سفر ادھورا نہیں رہتا، اور آخر میں اللہ تمہیں تمہارے صبر کا پورا پورا اجر دیتا ہے، اور وہ اجر کا وہ لمحہ کبھی بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اور سنو، جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ وہاں سے راستے کھول دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تم بھی مایوس نہیں ہو، اللہ تمہارے لیے وہاں سے معجزے بھیجے گا کہ تم خوشی سے جھوم اٹھو گی، انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، جو ڈھونڈنے نکلتا ہے راستے اسی کے لیے کھلتے ہیں، اور جو مدد مانگتا ہے مدد اسی کو ملتی ہے۔ دعا انہی کی سنی جاتی ہے جو دعا کرتے ہیں۔ پھر تم کب سے خاموشی اور مایوسی میں کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ جان لو کہ تمہارے لیے تو وہی کچھ ہے جس کی تم کوشش کرو گے۔ اور سنو، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں مانگتے ہوئے آپ کا دل آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہوتی ہے، اس لیے مایوس نہ ہوا کریں۔ اور مت بھولیں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ پھر لوگ کتنی ہی چالیں چل لیں، پھر لوگ کتنا ہی آپ کو ہرٹ کر لیں، چلنی تو صرف رب کی ہی ہے۔ اور سنو، جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا۔ اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قزا آتی ہے، وہی کوسے قزا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا، اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی، انشاءاللہ۔ اور سنو، اللہ پہ اصل توکل رکھنا یہ ہے کہ آپ جس بھی حالت میں رہیں، چاہے وہ آپ کی پسندیدہ حالت ہو یا پھر آپ کی ناپسندیدہ حالت ہو، آپ سکون میں رہیں۔ آپ کے دل کو اطمینان اور یقین ہو کہ خیر آپ کی خواہش یا پسند میں نہیں ہے، خیر اس میں ہے جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، خیر اسی حال میں ہے جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، پھر وہ کیسا بھی حال ہو۔ اور سنو، مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے، وہی کہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے میں کبھی اپنے پروردگار سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ پتہ ہے ہم نماز میں یہ کیوں کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم، کہ جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، یا کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح تو نے برکتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آخر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ کون سی خصوصیت حاصل ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر مسلمانوں کی نمازوں میں کیا جاتا رہے؟ تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیشہ حضرت ابراہیم مانگا کرتے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ اور رب نے حضرت ابراہیم کی پکار پر جواب دیا کہ ہم نے ان کے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ دعا مانگنا، پھر یقین رکھنا کہ جواب ضرور آئے گا، محروم نہیں رہیں گے، یہ بھی سنتے ابراہیمی ہے۔ سنو، ذرا غور سے سنو، سفر طویل ہوتا جا رہا ہے، صبر ختم ہو رہا ہے، بہت بار گر کر اٹھ چکی ہے یہ روح، لیکن اب ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے اس سفر کی کوئی منزل نہیں، جیسے اللہ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا۔ اب لگتا ہے کہ میری قسمت ہی ایسی ہے، میرے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا۔ آخر کتنا صبر کرنا پڑے گا؟ جتنا تمہارا ایمان ہے۔ اندر کہیں سے آواز آتی ہے، ایمان تو ہے اللہ پر، بہت توکل ہے، لیکن اب برداشت نہیں رہی۔ تو پھر اگر برداشت ختم ہو چکی ہوتی تو اللہ آزمائش ختم کر دیتا نا؟ کیوں؟ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ کہتا ہے کہ وہ بندے کو برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا؟ ہاں تو پھر ابھی کیوں آزما رہا ہے اللہ؟ وہ دیکھ رہا ہے نا کہ میری روح کمزور ہو چکی ہے، برداشت اور ہمت ختم ہو چکی ہے۔ کیا اللہ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ اللہ کو تو تم سے محبت ہے، وہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن تمہیں خود پر ترس نہیں آتا۔ تم نے خود کو اس اذیت میں ڈالا ہے، سوچوں میں کھو کر، معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے کر، اللہ سے زیادہ دنیاوی سہاروں پر بھروسہ کر کے، اور دنیا کی کمزور طاقتوں سے ڈر کر تم نے خود کو پریشان کر رکھا ہے۔
वरना अल्लाह तो अपने वादे का सच्चा है और वो तो बेहतरीन तरतीब से निज़ाम चला रहा है। तो भला वो क्यों तुम्हें तकलीफ़ देगा? तो क्यों दिल उदास है? क्यों हार सी महसूस हो रही है? आखिर कैसे समझूं कि अल्लाह कब जवाब देगा? अल्लाह तब जवाब देगा जब बंदा खुद को उस जवाब के काबिल बना लेगा। दिल उदास है कि शैतान मुसलसल तुम्हें रब की रहमत से मायूस कर रहा है, तुम्हें महसूस करवा रहा है कि तुम कमज़ोर हो। तुम कमज़ोर नहीं हो, ना ही तुम्हारी बर्दाश्त ख़त्म हुई है। अगर बर्दाश्त ख़त्म हुई होती तो मेरा मेहरबान रब आजमाइश ख़त्म कर देता, लेकिन वो जानता है कि बंदे में कितनी बर्दाश्त बाकी है। और जब बंदा खुद को कमज़ोर समझने लगता है तो अल्लाह आजमाइश के ज़रिए उसे एहसास दिलाता है कि देखो तुम कितने मजबूत हो। तुम इस आजमाइश से भी कामयाब होकर गुजर गए तो तुम अगली आजमाइशों से भी गुजर जाओगे। लेकिन इस सब का मकसद क्या है? तुम्हें बेहतरीन इंसान और रब का बेहतरीन बंदा बनाना, तुम्हारे अंदर बेहतरीन तवक्कल पैदा करना, तुम्हें सब्र सिखाना, शुक्रगुजार बनाना और तुम्हारे ईमान को बेहतर बनाना, ताकि तुम्हारी दुनिया के साथ साथ तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए। मुझे कैसे समझ आए कि अल्लाह मुझे क्या सिखाना चाह रहा है? देखो, अल्लाह इंसान के लिए वैसी ही आजमाइश भेजता है जैसी आजमाइश उसकी तकमील के लिए ज़रूरी होती है। तुम खुद को तराशो, देखो तुम में क्या कमी है, अपना मुहासबा करो। क्या तुम बेहतरीन शुक्र करते हो, सब्र करते हो, बेहतरीन तवक्कल करते हो? कौन सा अमल है जो तुम्हें छोड़ना चाहिए? कौन सी सोबत है जो रब चाहता है कि तुम छोड़ दो? रब क्या चाहता कि तुम में क्या बेहतरी आए? खुद से सवाल करो और जब जवाब मिल जाए तो फिर चलना आसान हो जाएगा। लेकिन खुद में हिम्मत कैसे लाऊं? अब चलना मुश्किल हो रहा है ना। हमारा दिमाग हमारे जिस्म को जो मैसेज देता है जिस्म वैसा ही करता है। तुम अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, उसे मैसेज दो कि तुम मजबूत हो। इतने मुश्किल रास्ते तय किए हैं तुमने, तुम इस काबिल थे तब ही तो यहाँ तक पहुँचे। ज़रा देखो तो पीछे, वो परेशानियाँ, वो आजमाइशें, वो आंसू, वो सब्र, तुम वो सब तय करके आए हो, तो क्या तुम आगे नहीं जा सकते? पहले तो कहीं तुम्हें लगा था ना कि बस अब बस हो गई है, फिर भी करते ना करते इतना फ़ैसला मज़ीद तय कर लिया, तो आगे भी कर लोगे। बस खुद को ये बताओ कि तुम मजबूत हो। जब सोच मजबूत होगी तो जिस्म में भी ताकत आएगी। और सबसे बढ़कर तुम्हें यही एहसास दिलाने के लिए कि तुम कमज़ोर नहीं हो, ना तुम्हारा ईमान, और अल्लाह तुम्हें इस सफ़र से गुजार रहा है। तुम उसके मजबूत बंदे बंदी हो और रब के बंदे रास्ते में यूँ हार नहीं मान लेते। और मंजिल कब आएगी सामने? अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक मंजिल तय की हुई है। तुम उस राह पर चलो जहाँ वो तुम्हें लेकर जा रहा है, तो तुम्हारा अगला कदम तुम्हें मंजिल के करीब करता जाएगा। अगर तुम राह से फिरने लगोगे तो मंजिल तक देर से पहुंचोगे। और ये राह से फिरने का क्या मतलब है? गुनाहों की तरफ जाना, किसी इंसान को अल्लाह से ज़्यादा अहमियत देना, जहाँ इख्तियार नहीं वहाँ भी मामला अपने हाथ में लेकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना और ख़ुद को एक ही मंजिल, एक ही ख्वाहिश के पीछे लगा देना। तो अगर आखिर में वो मंजिल ना मिली जिसकी ख्वाहिश की थी, तो देखो अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तुमसे बेहतर जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हुआ तो ज़रूर तुम्हें वही मंजिल मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हें वो मंजिल ना मिली तो उससे बहुत बेहतरीन मंजिल मिलेगी। सोचो, हमारी चाही हुई मंजिल क्या रब की चुनी हुई मंजिल से बेहतर हो सकती है? अगर इतने सफ़र के बाद रब तुम्हें वो दे दे जो तुम चाहते हो तो तुम उसके शुक्रगुजार बन जाना, उससे राब्ता छोड़ ना देना। और अगर तुम्हें वो मंजिल ना मिली जो मंजिल तुम्हें मिलेगी, उस पर ज़्यादा शुक्र करना कि रब ने तुम्हारी कोशिशों के बाद भी अगर वो ना दिया जो तुम चाहते थे, तो ज़रूर उसके पीछे सिर्फ तुम्हारी बेहतरी थी। तो बस ये याद रखना कि तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश मिल जाए या उस ख्वाहिश का नामुल बदल, वही तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। और अगर चाही हुई मंजिल ना मिली, दिल कैसे राज़ी होगा? कभी कभी दिल हर इख्तियार नहीं होता ना। अल्लाह बंदे को जब थाम लेता है तो मुकम्मल थाम लेता है। वो तुम्हें जो भी देगा उसके लिए ही तुम्हें तैयार कर रहा है, और तुम मंजिल तक उसी वक्त पहुंचोगे जब तुम उसको कबूल करने के लिए तैयार हो चुके होगे। और फिर जो भी मिलेगा, जो तुमने मांगा या उससे भी बेहतर, तो अल्लाह के हुक्म और करम से तुम्हारा दिल खुद ही राज़ी हो जाएगा और हिकमतें भी समझ जाएगा। और अब मैं क्या करूं? दुआ करो, फरियाद करो, रब को सब बताकर फिर मामला उस पर छोड़ दो। जितना तुम्हारा इख्तियार है,
اس سے زیادہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ اور یاد رکھو تو عقل یہ ہے کہ معاملہ اللہ پر چھوڑ کر تم مسکرانے لگ جاؤ کہ بس اب اللہ سنبھال لے گا۔ خود کو وقت دو، اپنے حال پر توجہ دو، ماضی یا مستقبل کے متعلق زیادہ نہ سوچو، اور اپنا وقت خود کو بہتر بنانے پر خرچ کرو۔ اس سب سفر میں اللہ تمہارے ساتھ تھا، ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کی مانی اور ثابت قدم رہے تو جیت تمہاری ہوگی انشاءاللہ۔